Right. So move on to next topic. One of the important topic in reasoning, ranking test. If you are preparing for any exam, the concept weightage is at least 1 to 3 marks, guys. Here, so that's why very important topic and very dead easy topic, guys. If you are perfect in fundamentals, guys, total entire the concept is very dead easy, right? If you are perfect in fundamentals, I think no need pen and paper, guys. Here, that's why very it's so important topic and very dead easy topic, guys. Here, ranking test. If you are preparing for TCS exam, Wipro exam, whatever the exam, we get question frequently from this topic, ranking test. Okay, look at the screen, guys, here carefully. So total enter the concept only three models, guys, here. First model like this. If you know one particular position from both ends means left hand side and right hand side of the same row, then the total strength is, okay. For example, guys, let us assumption, for example, let us assumption my position is, for example, my position is in left hand side, my position is in left hand side 14th position, okay. So left hand side nundi my position is 14th position, and coming to the right hand side nundi my position is 12th position, right hand side nundi my position is 12th position. Find out the total strength, find out the total strength. Okay, look at the screen, guys. Here third time use this formula, find out the total strength. So left hand side plus right hand side minus 1. Okay, left hand side plus right hand side minus 1. Okay, minus 1 ఎందుకు యూస్ చేసామో నేను చెప్తాను, నో ఇష్యూ అండి ఇక్కడ. Right, for example, so left hand side and my position is how much, guys? 14th position, right? Right hand side నుండి my position is how much, guys? 12th పొజిషన్, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి -1 ఎందుకు యూజ్ చేసామంటే, సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి వన్ టైం సో మై సెల్ఫ్ కౌంట్ చేసుకుంటాం. సో సార్ నో, ఎస్ సార్, మై పొజిషన్ ఇస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 14th పొజిషన్ అంటే వన్ టైం కౌంట్ చేసామండి. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ పాయింట్, సో మై పొజిషన్ ఇస్ ఇన్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి 12th పొజిషన్ అంటే సో రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా వన్ మోర్ టైం కౌంట్ చేస్తాం కదా, అంటే టోటల్ 2 టైమ్స్ మనం కౌంట్ చేస్తున్నాం. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ వన్ టైం కౌంట్ చేస్తున్నాం, అదేవిధంగా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కూడా అగైన్ వన్ మోర్ టైం కౌంట్ చేస్తున్నాం. అంటే టోటల్ 2 టైమ్స్ కౌంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనం సో వన్ టైం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సి ఉంటుంది. సార్ నో, ఓకే, రైట్. నౌ టోటల్ స్ట్రెంత్ ఇస్ హౌ మచ్? 14 plus 12 is how much, guys? 26. 26 minus 1 is how much, guys? 25. The total strength is how much, guys? 25 members are there. Okay, so just remember, guys, here this formula. So find out the total strength when left hand side is given, right hand side is given, then find out the total strength. That time use this formula, guys. Here that time use this formula. So total strength is equal to left hand side plus right hand side minus 1. Okay, right. So one more example, guys, here. For example, so left hand side nundi, so my position is 20th position, right hand side nundi my position is 35th position. Find out the total strength, find out the total strength. What is the answer, guys? Anyone? What is the answer? I think no need pen and paper. 44. What is the answer? 44. 44. 54, guys. 54. So total strength formula, left hand side plus right hand side minus 1. Then 20 plus 35 minus 1. 20 plus 35 is how much? 55. 55 minus 1 is how much? 54. That is the answer, guys. Clear and all of you? Yes, sir. So any doubts regarding model number 1? No, sir. No, sir. So very easy, guys, here model number 1. So find out the total strength when left hand side is given, when right hand side is given. That time use this formula, guys. It's a very important and very dead easy, guys. Okay, right. Coming to the next model, guys, here. If we know the total strength, okay, total strength is given, the row and one end means left hand side is given or right hand side is given the position, then the other end position is, okay, right hand is simple, guy. For example, let us assumption, guys, here.
let us assumption the total strength is, for example, the total strength is, so 40 members are there, guys. The total strength is 40 members are there. My position is in left hand side nundi, for example, 25th position. My position is in left hand side 25th position, and find out the right hand side position. Find out the right hand side position. And the second model ఎలా ఉంటుందంటే టోటల్ స్ట్రెంత్ ఇచ్చేస్తారు, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కానీ లేకపోతే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కానీ ఏదో ఒక ఎండ్ ఇస్తారు, అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద అదర్ ఎండ్ అంటారండి. థర్డ్ టైం యూజ్ దిస్ ఫార్ములా గైస్. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు total strength minus left hand side plus 1. For example, left hand side find out చేయమంటే total strength minus right hand side plus 1 అండి. సో ప్లస్ 1 ఎందుకు యాడ్ చేస్తాం నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ అండి ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్ అండి. ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి, we have to find out the right hand side end అండి. We have to find out the right hand side end. Total strength is how much? 40 members are there. Okay, left hand side my position is how much? 25th position. So plus 1 అండి. సో ప్లస్ 1 ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే టోటల్ స్ట్రెంత్ లో కూడా మనం ఉంటాం కదండి. టోటల్ స్ట్రెంత్ లో మనం కూడా ఉంటాం కదా. ఉంటాం. సో టోటల్ స్ట్రెంత్ లో నుండి లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ని మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసినామంటే, సో ఈ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో కూడా మనం ఉంటాం కదా. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో మనం ఉంటాం కాబట్టి మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేసేస్తున్నాం. ఇక్కడ మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి అప్పుడు టోటల్ స్ట్రెంత్ మనం ఉండము. మనం ఉండాలి అంటే మనం ఏం చేస్తాము, ప్లస్ 1 యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంతే కదండి. రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నా పొజిషన్ అన్నాడు, ఇక్కడ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లో ఉండాలి కదా, కానీ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నాము, టోటల్ స్ట్రెంత్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నన్ను నేను సబ్ట్రాక్ట్ చేసేసుకున్నాను. అప్పుడు టోటల్ స్ట్రెంత్ లో నేను ఉండను. ఓకేనా, టోటల్ స్ట్రెంత్ లో ఉండను కాబట్టి మనం ఏం చేయాలి, మనం యాడ్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దట్స్ వై వి ఆర్ యాడింగ్ ప్లస్ 1. Clear అండి? Yes sir. Right. So what is the answer guys here? So what is the answer? 40 minus 25. 40 minus 25. What is the answer? Guys fast గా, ఓన్లీ ఎడిషన్ సబ్ట్రాక్షన్ కదా. 16 answer. Yes, very good అండి. 16 is the answer. అంతే కదా, ఫాస్ట్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కదా. ఓకే, సో ప్రాబ్లమ్ లో సెకండ్ మోడల్ ఎలా ఉంటుందంటే టోటల్ స్ట్రెంత్ ఇస్తారు మనకి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కానీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఏదో ఒక పొజిషన్ ఇస్తారు, అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద అదర్ పొజిషన్ అంటారండి. ఓకే రైట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద టోటల్ స్ట్రెంత్ ఇస్ 25 members are there. The total strength is 25 members are there. So left hand side నుండి my position is 12th position, and find out the right hand side position. Find out the right hand side position. What is the answer guys? 14 sir. 14. Very good, excellent. 14. And 25 minus 12 plus 1 then is equal. 25 minus 12 is how much? 13. 13 plus 1 is how much? 14. Then answer is 14. Clear Andy? Any doubts regarding model number 2 guys? No sir. Okay, right. And coming to the model number 3 guys, ikkade manaki small confusions వస్తుంటాయి, but మన క్లారిటీగా ఉండండి, no issue అండి ఇక్కడ. Right. So the model number 3, the problems like this. If a row of persons P position is L, L means left hand side, from the left end, and Q position are from the right end of the same row, then the total strength is how much? Anybody is joining? 1 second. No sir, కార్తిక్. యా, మీరేనా మళ్ళీ జాయిన్ అవుతున్నారు? ప్రాబ్లం ఉంటే మళ్ళీ జాయిన్ అయ్యి. ఓకే, సో రైట్ అండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ the question. So left hand side నుండి my position is, for example, 20th position. Left hand side నుండి my position is 20th position, and right hand side నుండి, so for example, so my position is 30th position. So middle లో 4 members are there. Then find out the total strength guys here. Okay, find out the total strength. So left hand side నుండి my position is 20th position, right hand side నుండి my position is 30th position. Find out the total strength.
ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ స్ట్రెంత్. సో లిసన్ గైస్ హియర్ దిస్ ఇస్ కేస్ 1 అండి. ఎందుకంటే డయాగ్రామ్ ని ఇలాగే ఎందుకు డ్రా చేయాలి? ఓకే, ఇలా కూడా డ్రా చేయొచ్చు కదా. లిసన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో మై పొజిషన్ ఇస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి సో 20th పొజిషన్, అండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి మై పొజిషన్ ఇస్ 30th పొజిషన్. సో మిడిల్ లో 4 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ అండ్ ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ స్ట్రెంత్. అంటే డయాగ్రామ్ ని ఇలా కూడా డ్రా చేయొచ్చు కదా. సార్ Yes, sir. సో డయాగ్రామ్ ని మనం కేస్ 1 ఇలా డ్రా చేయొచ్చు, లేకపోతే ఇలా కూడా డ్రా చేయొచ్చు అనమాట. అంటే సో నేను కేస్ 1 అప్పుడు చెప్పేసాను అనుకోండి, కొంతమంది మిడిల్ లో డౌట్స్ వస్తాయి అనమాట. మరి ఇలా కూడా డ్రా చేయొచ్చు కదా సార్ అంటే, ఎస్, ఇలా కూడా డ్రా చేయాల్సి ఉంటుంది, డ్రా చేయొచ్చు మనం ఇక్కడ. ఇది కూడా ఈ కేసు కూడా కరెక్టే కదా, కేస్ 2 కూడా రైట్. Yes, sir. ఎస్, కేస్ 1 కేస్ 2 గురించి మనం నీట్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి, నో ఇష్యూ. రైట్, కమింగ్ ద కేస్ 1 guys here. So left hand side my position is 20th position and right hand side only my position is 30th position. So middle of 4 members are there. Middle of 4 members are there. Then find out the total strength. Find out the total strength and that time use this formula guys here. Total strength is equal to left hand side plus right hand side plus n. Okay, n means middle numbers guys here. Okay, right hand. So total strength guys here. So 20 plus 30 plus and 4 members are there. Total sum is how much? 20 plus 30, 50, 50 plus 4, 54 members are there. The total strength is how much guys here? 54 members are there. Clear and all of you case 1? Yes, sir. Right. And this is a case 1 guys here. And coming to the case 2 guys here. So case 2 formula, it's a very, very important and case 2 formula. So left hand side plus right hand side minus n minus 2 అండి. ఓకేనా, మైనస్ 2 ఎందుకు రాస్తున్నా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, నో ఇష్యూ అండి ఇక్కడ. ఓకేనా, రైట్. ద టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ ఈస్ రైట్, ద టోటల్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మైనస్ ఎన్ అండి. లిసన్, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ యాడ్ చేసాను అనుకోండి, టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ వస్తుందా రావట్లేదు? కేస్ 2 లో ఇలా మనం కౌంట్ చేస్తాం అంటే ఇప్పుడు ఈ 20 మెంబర్స్ వెళ్ళేటప్పుడు మిడిల్ ఈ 4 మెంబర్స్ కూడా కౌంట్ చేస్తున్నానా? Yes, sir. yes. అదే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి ఇలా మూవ్ అయ్యేటప్పుడు అగైన్ మళ్ళీ 4 మెంబర్స్ కౌంట్ చేస్తున్నానా? అంటే Yes, sir. 2 టైమ్స్ నేను కౌంట్ చేస్తున్నాను, టోటల్ 2 టైమ్స్ కౌంట్ చేస్తున్నాను కాబట్టి 1 టైం డెఫినెట్లీ గా సబ్ట్రాక్ట్ చేయాల్సిందే కదా. Yes, sir. yes, అందుకని మైనస్ n రాశానండి. ఇంకా మైనస్ 2 ఎందుకు రాస్తున్నానంటే ఇప్పుడు చూడండి, సో ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నేను యాడ్ చేసినప్పుడు ఇందులో మై సెల్ఫ్ ఉంటాను కదా నేను. Yes, sir. yes, అంటే ఆల్రెడీ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నాను నేను ఇక్కడ. రైట్, మళ్ళీ ఏమన్నాడు ఇక్కడ, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ని వెళ్ళినప్పుడు 1 టైం నేను మళ్ళీ నన్ను కౌంట్ చేసుకుంటాను కదా, అంటే 20 మెంబర్స్ నేను ఉంటాను కదా. Yes, sir. yes, అంటే 1 టైం సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి మళ్ళీ. అదేవిధంగా ఇప్పుడు రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ని మళ్ళీ కౌంట్ చేసినప్పుడు ఈ 30 మెంబర్స్ నేను అగైన్ 1 మోర్ టైం ఉంటాను కదా నేను. Yes, sir. yes, అందుకని 2 టైమ్స్ నేను ఇక్కడ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను. ఆల్రెడీ నేను ఇక్కడ ఉన్న లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఉన్నా నేను ఇక్కడ, మళ్ళీ 2 టైమ్స్ అగైన్ ఎక్స్ట్రాగా కౌంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి మనము సో 2 టైమ్స్ నేను సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. క్లియర్ ఇప్పుడు? Yes, sir. రైట్, ఇంకా ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటేనండి. ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటే సింపుల్ గా మనం టోటల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో 20 ప్లస్ 30 మైనస్ 4 మైనస్ 2 అని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సో 20 ప్లస్ 30 ఎంత అండి? 50. 50 మైనస్ 4 ఎంత అండి? 56 అండి. 56 మైనస్ 2 ఎంత అండి? సారీ 46. 44. yes, 44. then answer is 40. క్లియర్ అండి? Yes, sir. right. So just remember these two formulas guys here, case 1 and case 2 guys here. It's a very, very important guys here. Okay, so left hand side right hand side strength ఇస్తాడు, మిడిల్ లో 4 మెంబర్స్ ఆర్ 5 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్ అంటారు, ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ స్ట్రెంగ్త్ అంటారు. అంటే డయాగ్రామ్ అప్పుడు మనం 2 టైమ్స్ డ్రా చేసే పాసిబిలిటీస్ ఉంటాయి కాబట్టి మనం కేస్ 1 కేస్ 2 డయాగ్రామ్ యూస్ చేస్తున్నామండి ఇక్కడ. రైట్, సో ఇప్పుడు డౌట్ వస్తుంది, మరి ప్రాబ్లం ఇచ్చినప్పుడు సార్ కేస్ 1 యూస్ చేయాలా మనము కేస్ 2 యూస్ చేయాలా అనే డౌట్ వస్తుంది అనమాట.
ఇప్పుడు ప్రీవియస్ 2 మోడల్స్ అనుకోండి. సో ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ స్ట్రెంత్ అంటే సో వీఆర్ యూజింగ్ టైప్ 1 అంటాం, మనం మోడల్ నెంబర్ 1 అంటాం. అదే ఒక ఎండ్ ఇచ్చేసి టోటల్ స్ట్రెంత్ ఇచ్చేసి ఇంకా అదర్ ఎండ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు అనుకోండి, అప్పుడు మోడల్ 2 యూజ్ చేస్తాం. మరి మోడల్ 3 ప్రాబ్లం చూడగానే టైప్ 1 టైప్ 2 ఎలా అనుకుంటాం సార్ అనే డౌట్ వస్తుంది అనమాట. అంటే ఏ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి అంటే 2 ఫార్ములాస్ యూజ్ చేయడం టైం వేస్టే కదా. Yes, sir. థర్డ్ టైం ఎలా యూజ్ చేయాలో నేను లాస్ట్ లో మోడల్ నెంబర్ 3 వచ్చినప్పుడు నేను ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. నో ఇష్యూ అండి, అప్పటి వరకు జస్ట్ క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి. క్లియర్ అండి అప్ టు నౌ? ఎనీ డౌట్స్? No, sir. ఎస్ అండి. ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్ చూడగానే చాలా వితౌట్ పెన్ మనం సాల్వ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంటాం అండి. వితౌట్ పెన్ సాల్వ్ చేస్తాం. ఓకే రైట్ అండి. సో కమింగ్ టు ద మోడల్ నెంబర్ 1 గైస్. Rahul ranked 9th from the top and 38th from the bottom in a class. How many students are there in that class? And so top anna, bottom anna, left anna, right anna, it's the same meaning guys here. Got my point? Yes, sir. Right. Problem lemonade. How many students are there? And total how many members are there? Right. So what is the formula guys? Model number 1 formula. Left hand side plus right hand side minus 1 ekadandi. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Right. Problem lemonade. Rahul ranked. So Rahul ranked 9th from the top. So top nundi 9th rank antandi. Next 38 from the bottom. 38 from the bottom. Okay. And so ఇక్కడ మనం 2 times count చేస్తున్నాం కాబట్టి సో 38 plus 9 minus 1 అంతేనండి. రైట్ 38 ప్లస్ 9 ఎంత అండి? 47 అండి. 47 minus 1 ఎంత అండి? 46. 46 అండి. 46. That's why option 2 is the right answer. Clear అండి? Yes, sir. రైట్. సో టాప్ అన్న, బాటమ్ అన్న, లెఫ్ట్ అన్న, రైట్ అన్న, ఇట్స్ సేమ్ మీనింగ్ గైస్. సో మళ్ళీ మా సార్ చెప్పలేదని ఫీల్ అవ్వద్దండి. ఓకే రైట్. అంటే ఈ డయాగ్రామ్ కూడా డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, మీకు అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి నేను డ్రా చేస్తున్నాను అంతే. ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఏమన్నాడు? హౌ మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ దేర్ అంటే టోటల్ స్ట్రెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. టోటల్ స్ట్రెంత్ అంటే సో మోడల్ నెంబర్ 1 అని చెప్తాము. మోడల్ నెంబర్ 1 అంటే ఫార్ములా మనకు వినో గైస్ హియర్. టోటల్ స్ట్రెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మైనస్ 1 చేస్తే చాలు. ఇంకా డయాగ్రామ్లు ఇవన్నీ డ్రా చేయాల్సిన అవసరం లేదు, అర్థం అవ్వాలి కాబట్టి నేను డ్రా చేశాను. క్లియర్ అండి? Yes, sir. రిమైనింగ్ ప్రాబ్లం డయాగ్రామ్ డ్రా చేయాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి. అండ్ కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్ గైస్. Arun ranked 17th from the top, 37th from the bottom in a class. How many students are there in the class? What's your answer? I think no need pen and paper. 53, sir. What is the answer? 53. Yes, very good. 53. I think no need pen and paper. Yes. 17th plus 37 minus 1 then is equal to 53. So 17 plus 37, 54. 54 minus 1 is how much? 53. Clear Andy? Yes, sir. And move on to next one guys here. A class of boys students in a single line. One boy is 19th from in order from both ends and both ends నుండి 19th side 19 and left hand side నుండి position is 19, right hand side position is 19. How many boys are there in that class? Simple problem kadandi. 37, sir. Yes, very good. 37. Both sides 19th అన్నాడు. 19 plus 19 ఎంత? 38. 38 minus 1 ఎంత? 37. That is the answer. Clear? Yes, sir. Right. Any doubts? No, sir. And move on to next one. In a row of children, Neeta is 15th from the left end of the row. If she shifted towards the right end of the row by 4 places, she becomes 8th from the right end. How many children are there in the row? How many children are the total strength? Then total strength and where is it? Model number 1. Okay. సో ఏం లేదండి, సేమ్ మోడలేనండి, సేమ్ మోడల్, కాకపోతే ప్రాబ్లం అడిగే విధానం మాత్రమే చేంజ్ అయిందంటే. వాట్ ఇస్ ఆన్సర్?
27 sir. What is the answer? 27. ఇంకొకసారి చెక్ చేయమ్మా. Very good, but wrong answer. ఇంకొకసారి one more time. సింపుల్ థింగ్ చేయండి, సేమ్ మోడలే, కాకపోతే మీరు డిఫరెంట్గా అడిగాడు అంతే. రైట్ ఏమన్నాడు? రో ఆఫ్ చిల్డ్రన్ నీతా ఇస్ 15th ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ ఎండ్ అన్నాడు. ఓకేనా, కానీ షీ షిఫ్టెడ్ టు ద 4 places టు ద రైట్ ఎండ్ అన్నాడు. సో ఇప్పుడు నీతా లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి ర్యాంక్ ఎంత? 19th ర్యాంక్, అంతేనా? Yes sir. ఎస్, అంటే 15 + 4 ఎంత? 19 కదా. సో 19 ప్లస్, సో ఇప్పుడు 19th పొజిషన్ లో ఉండడం వలన రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ తన పొజిషన్ ఏమవుతుంది? 8th పొజిషన్ అవుతుంది. అంటే 8 - 1 then is equal to 20. That is the answer. Clear? Yes sir. Yes. సో తను యాక్చువల్గా తను 15th పొజిషన్లో ఉండాల్సింది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి, కానీ తను ఏం చేసింది? 4 పొజిషన్స్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయిపోయిందంట. 4 పొజిషన్ రైట్ హ్యాండ్ షిఫ్ట్ అయిపోతే సో తను ఇప్పుడు నీతా యొక్క ర్యాంక్ ఎంత అవుతుంది? 19th ర్యాంక్ అవుతుంది. ఓకే, సో తను 19th ర్యాంక్లో ఉన్నప్పుడు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి ర్యాంక్ ఎంత అంట? 8th ర్యాంక్ అంట. ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ స్ట్రెంత్ అంట. సేమ్ ఫార్ములా యూస్ చేస్తాం, కానీ అడిగే విధానం మాత్రమే యూస్ అవుతుంది. క్లియర్ అండి? Yes sir. In a row of boys, Deepak is 7th from the left and Madhu is 12th from the right. If they are interchange their positions, Deepak becomes 22nd from the left. What is the total number of boys in the row? Okay, same model and but adike vidhanam maatrame change ayindi. And what is the answer, guys? Sir, both people interchanges the places also. Yeah, yes, both people interchange the places. But They, Madhu place position ఇవ్వలేదు కదా sir. అది అవసరం లేదు మనకి. సో దీపక్ ఈజ్ 7th ఫ్రమ్ ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి 7th పొజిషన్, అండ్ మధు ఈజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మధు. ఓకే, సో మధు ఈజ్ 12th ఫ్రమ్ ద రైట్ హ్యాండ్. రైట్, ఇఫ్ దే ఇంటర్చేంజ్ ప్లేసెస్ అంటే దీపక్ ప్లేస్ లో మధు ఉంటారు, మధు ప్లేస్ లో దీపక్ ఉంటారు, అంతేనా? Yes sir. Yes. If they interchange their positions, Deepak becomes 22nd from the left end అండి. ఓకే, ఇంటర్చేంజ్ అవడం వల్ల దీపక్ ఓకే, ఇక్కడ ప్రజెంట్ దీపక్ ఇక్కడ ఉన్నాడండి. సో ఈ పొజిషన్ ఏంటంటే 27th పొజిషన్, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి 27th పొజిషన్ ఉంటుంది. 27 అయినా 22 పొజిషన్ ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్. ఫైండ్ అవుట్ ద టోటల్ స్ట్రెంత్ అండి. అంటే ఇప్పుడు దీపక్ పొజిషన్ ఎంత అండి? 22. ఓకేనా, రైట్. మధు పొజిషన్ ఎంత? 12. ఓకేనా, సో -1, ఇంతే కదా. Yes sir. సో 22 + 12 is how much? 34. 34 - 1 is how much? 30. 33. క్లియరా? Yes sir. ఒక పర్సన్ తెలిస్తే చాలు, ఇక్కడ మధు యొక్క పొజిషన్ మనకు అవసరం లేదు. క్లియర్ కదండి? Yes sir. Yes sir. And any doubts regarding model number 1 అండి?
No, sir. రైట్. ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చినా సరే మనం అలాగే సాల్వ్ చేస్తూ ఉంటాం. సో అడిగే విధానం ఒకటే చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. బట్ సో మనం ప్రాబ్లమ్స్ మాత్రం సేమ్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. రైట్. కమింగ్ టు ద మోడల్ నెంబర్ 2 అండి. ఆల్రెడీ గైస్ మోడల్ నెంబర్ 2 లో ఓకేనా, టోటల్ స్ట్రెంత్ ఇస్తారు, ఏదో ఒక ఎండ్ ఇస్తారు, ఫైండ్ అవుట్ ద అనదర్ ఎండ్ అంటారు. ఓకేనా, రైట్. Suresh ranks 11th in a class of 54 students. What is his rank from the last? లాస్ట్ నుండి తన ర్యాంక్ ఎంత? ఒక ఎండ్ చెప్పేసాడు మనకి ఇక్కడ. టోటల్ స్ట్రెంత్ మనకు చెప్పాడు. టోటల్ స్ట్రెంత్ ఎంత? 54 స్టూడెంట్స్ అంట. 54 స్టూడెంట్స్ నుండి సో తన ర్యాంక్ ఎంత? 11th ర్యాంక్ అంట. ఓకే, తన ర్యాంక్ ఎంత? 11th ర్యాంక్ అంట. సో ఫైండ్ అవుట్ ద లాస్ట్ నుండి ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటాడు. అంటే సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ గైస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే టోటల్ స్ట్రెంత్ మైనస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లస్ 1. అయితే రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే టోటల్ స్ట్రెంత్ మైనస్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లస్ 1 అండి. అంటే ప్లస్ 1 యాడ్ చేస్తే మనకి సరిపోతుంది ఇక్కడ. ఓకేనా, 54 మైనస్ 11, 54 మైనస్ 11 43, 43 మైనస్ 1 ఎంతండి? 44. క్లియర్ అండి? Yes, sir. Yes, sir. సో మరి డయాగ్రామ్స్ ఏం అవసరం లేదండి. నెక్స్ట్ వన్. In a row of 21 girls, when Monica was shifted by 4 places towards the right, she becomes 12th from the left end. What was her earlier position from the right end of the row? Tenth, sir. 10th position? No, I think it's wrong answer. Sir, 14th position. 14th, yes, very good. 14 is the right answer. 14 is the right answer. Total strength is given 21 girls when Monica was shifted 4 places towards the right end. So when Monica was shifted 4 places to the right end. 1 second. So for example, ఇక్కడ నుంచి ఉందనుకుందాం. సో సమ్ పొజిషన్ మనకు తెలియదండి, మోనికా పొజిషన్ మనకు తెలియదు, కానీ తను ఏం చేసింది? 4 ప్లేసెస్ షిఫ్ట్ అయిపోయింది. 4 ప్లేసెస్ షిఫ్ట్ అయిపోయింది. సో షిఫ్ట్ అయిపోయింది రైట్ అండ్ టువర్డ్స్ ద ఓకే. షీ బికమ్స్ 12th పొజిషన్ అంట. రైట్, ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ ఏంటి? 12th పొజిషన్. ఓకే, సో యాక్చువల్గా ప్రీవియస్ ఉన్న పొజిషన్ మనకు తెలియదు, కానీ దాని 4 ప్లేసెస్ షిఫ్ట్ అయిపోయిందంట. షిఫ్ట్ అయిన తర్వాత తన పొజిషన్ ఎంత అంటే 12th పొజిషన్ అంట. అంటే ప్రీవియస్ పొజిషన్ ఏమవుతుందండి ఇప్పుడు? 8th పొజిషనే కదా. చేశారు నా? Yes, sir. Yes, sir. యాక్చువల్గా 8th పొజిషన్ లో ఉందనుకోండి, అసంప్షన్ 8th పొజిషన్ లో ఉంటే తన 4 ప్లేసెస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ షిఫ్ట్ అయిందంటే అప్పుడు 12th పొజిషనే కదా. 8 + 4 12 కదా. ఓకే, సో వాట్ వాజ్ ద ఎర్లియర్ పొజిషన్ ఫ్రమ్ ద రైట్ ఎండ్ ఆఫ్ ది రో? అంటే ఎర్లియర్ పొజిషన్ ఏంటి? 8 కదా. ఓకేనా, రైట్. ఇప్పుడు సాల్వ్ చేద్దాం మనం ఇక్కడ. సో 21 మైనస్ 8 ప్లస్ 1 ఇస్ ఈక్వల్ టు 14th పొజిషన్. క్లియర్ అండి? Yes, sir. ఓకే, రైట్. ఏమండి మన ఫార్ములా సేమ్ ఫార్ములా యూస్ చేస్తాం, కానీ అడిగే విధానం మాత్రం ఒకటే చేంజ్ అవుతుంది. ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం? No, sir. Go on to next one. A class of 36 students, Ravi's rank from the top is 12. Priya ranks 3 places above Ravi. What is Priya's rank from the bottom? So total strength is given 36 students. Ravi rank from the top is 12th. Ravi అనుకుందాం for example 12th position. So Priya rank 3 places above the Ravi. 3 places above the Ravi. సో ఇప్పుడు ప్రియా ర్యాంక్ ఎంత అవుతుందండి? 9th ర్యాంకే కదా. సో 9 + 3 ఎంత? 12 కదా. 12, yes. Yes, sir. అంటే ప్రియా ర్యాంక్ ఏమన్నాడు? రవి కన్నా సో 3 places అబోవ్ అన్నారు. 3 places అబోవ్ అంటే సో 9th ర్యాంక్ అయిపోతుంది, అంతే కదా. మనం ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి? వాట్ ఈస్ ప్రియాస్ ర్యాంక్ ఫ్రమ్ ద బాటమ్ అన్నాడు. బాటమ్ నుండి 28. అంటే బాటమ్ నుండి ప్రియాస్ ర్యాంక్ ఎంత అని అడుగుతుంది.
28. minus 9 plus 1 is equal to 28. Very good. And 28 is the answer. Clear? Yes, sir. Right. అడిగే విధానం మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది అక్కడ, బట్ మనం సేమ్ ఫార్ములా యూజ్ చేస్తుంటాం. Okay, right. Any doubts regarding this problem? No, sir. Any doubts regarding this model? No, No, sir. Right. And coming to the next one, guys, model number 3, guys. ఇందాక మీకు చెప్పాను మోడల్ నెంబర్ 3 లో కేస్ 1 ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం సార్, కేస్ 2 ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాం సార్ అంటే చిన్న ఒక టేబుల్ తీసుకుంటాను, ఆ టేబుల్ బట్టి మీకు క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, రైట్, 1 సెకండ్. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్, మిడిల్ లో హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఆర్ దేర్? సో కేస్ 1 and case 2. సో కేస్ 1 ఫార్ములా ఏంటండి? టోటల్ ఇస్ ఈక్వల్ టు లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లస్ 1 అంటే ప్లస్ n. Yeah, yes. The case 1 formula. And coming to the case 2 formula, and so total is equal to left hand side plus right hand side minus n minus 2. Then yes or no? Yes, sir. yes, Right. And for example, one example తీసుకుంటాను నేను ఇక్కడ. So left hand side నుండి my position is 31 position, right hand side నుండి my position is 34 position, middle of 5 members are there. Middle of 5 members are there. Total, so total strength. Case 1 లో what is the answer అండి? Case 1 లో ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పేసేయండి. Case 1 లో సో అంటే టోటల్ మొత్తం యాడ్ చేయాలి. 31 ప్లస్ 34 ఎంత? 65. 65 ప్లస్ 5 ఎంత? 70. సో ఆన్సర్ ఏంటి? 70. రైట్. ఇప్పుడు కేస్ 2 లో ఆన్సర్ ఏమైపోతుందని చెప్పండి ఫాస్ట్ గా. 31 ప్లస్ 34 65. 65 మైనస్ 5 ఎంత? 60. 60 మైనస్ 2 ఎంత? 58. Yes, sir. అది కేస్ 1, కేస్ 2 అండి. ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? జస్ట్ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం అంతే. ఓకే, రైట్. వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను నేను. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి మై పొజిషన్ ఇస్ 26 పొజిషన్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి మై పొజిషన్ ఇస్ 62 పొజిషన్, మిడిల్ లో 6 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్. నౌ టెల్ మీ గైస్, వాట్ ఇస్ ఆన్సర్ ఇన్ కేస్ 1? 94. 94. And case 2? Case 2. 80. 80, sir. Yes, very good. 80. ఓకేనా, రైట్ అండి. ఇంకొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను అండ్ ఇంత క్లారిటీ వచ్చేసి మనకి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మై పొజిషన్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి 18th పొజిషన్, రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి 5th పొజిషన్, మిడిల్ లో 6 మెంబర్స్ ఆర్ దేర్. నౌ టెల్ మీ గైస్, కేస్ 1 వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 29. ఓకే, 29. వెరీ గుడ్. అండ్ కమింగ్ టు ద కేస్ 2 అండి. $15, sir. 15. ఓకే, ఇంతవరకు క్లియర్ కదా? ఇప్పుడు థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్. Yes, sir. రైట్. ఇప్పుడు సింపుల్ గా థింక్ చేద్దాము. ఇదేంటి అండి? టోటల్ స్ట్రెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం అంతే. మనము టోటల్ స్ట్రెంత్ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం. ఈ కేసులో ఏం చేస్తున్నాం మనము? ఈ కేస్ 1 అయినా సరే, కేస్ 2 అయినా సరే, మనం ఏం చేస్తున్నాము? సో టోటల్ స్ట్రెంత్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తున్నాం అంతే కదా? Yes. రైట్. ఇప్పుడు క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయండి థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ లో. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి నా పొజిషన్ ఎంత అండి? 18th పొజిషన్ అంతేనా? 18. Yes, sir. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుండి 18th పొజిషన్ అన్నప్పుడు సో టోటల్ స్ట్రెంత్ ఎంత ఉండాలి? 18 కన్నా ఎబవ్ ఉండాలి అంతే. Yes, sir. మరి ఇప్పుడు వ్యాలిడా? No, sir. No, sir. వ్యాలిడ్ కదండి. ఓకేనా, రైట్. ఎప్పుడైనా సరే సో టోటల్ స్ట్రెంత్ ఎలా ఉండాలంటే లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కన్నా రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కన్నా ఎబవ్ ఉండాల్సిందే. సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 18th పొజిషన్ అంటే టోటల్ స్ట్రెంత్ ఎలా ఉండాలి? 18 కన్నా ఎబవ్ ఉంటేనే మనకి అది కేస్ ట్రూ అవుతుంది, లేకపోతే ఫాల్స్ అయిపోతుంది. ఓకేనా, ఇది ఒక కేసు గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ పాయింట్ ని. అండ్ వన్ మోర్ పాయింట్ ఏంటంటే, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు కేస్ 1, కేస్ 2 ఆన్సర్స్ చూడండి ఒకసారి. ఇప్పుడు ఎలా ఉంటుంది? మినిమం ఉంటుంది, సారీ ఇది మాక్సిమం ఉంటుంది, ఇది మినిమం ఉంటుంది. మాక్సిమం, మినిమం. సో మాక్సిమం, మినిమం అంటే సో కేస్ 2 కన్నా కేస్ 1 ఆన్సర్స్ ఎలా ఉంటాయండి? మాక్సిమం గా ఉంటాయి.
ఓకేనా, అగ్రీ అవుతారా? Yes, sir. ఎస్, అంటే ప్రాబ్లంలో కానీ ఫైండ్ అవుట్ ద మాక్సిమం స్ట్రెంత్ అన్నాడు అనుకోండి, ఫైండ్ అవుట్ ద మాక్సిమం స్ట్రెంత్ అన్నప్పుడు సో దట్ అండ్ యూజ్ కేస్ 1 అండి. ఓకేనా, ప్రాబ్లంలో కానీ ఫైండ్ అవుట్ ద మినిమం స్ట్రెంత్ అన్నారు అనుకోండి, దట్ అండ్ యూజ్ కేస్ 2 అండి. గాట్ మై పాయింట్? Yes, sir. ఫైండ్ అవుట్ ద మాక్సిమం స్ట్రెంత్ అంటే టోటల్ స్ట్రెంత్ అనకుండా ఫైండ్ అవుట్ ద మాక్సిమం స్ట్రెంత్ అన్నాడు అనుకోండి, దట్ అండ్ యూజ్ కేస్ 1. సో ఫైండ్ అవుట్ ద మినిమం స్ట్రెంత్ అన్నాడు అనుకోండి, దట్ అండ్ యూజ్ ద కేస్ 2. క్లియర్ అండి? Yes, sir. రైట్ అండి. సో ఎనీ డౌట్స్ రిగార్డింగ్ దిస్ టేబుల్? సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ No, sir. వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నాట్ వ్యాలిడ్ నన్ ఆఫ్ దిస్ అని పెట్టేస్తామండి. ఎందుకంటే టోటల్ స్ట్రెంత్ అనేది లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ కానీ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ హై ఉండాలి, లో ఉండకూడదు. ఒక ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేద్దాం, క్లారిటీ వచ్చేస్తుంది మనకి. సో ఇఫ్ P is 14th from the left end and Q is 7th from the right end in a row of boys, what is the number of boys in the row if there are 4 boys between P and Q only? So what is the answer? సో ఇలాంటప్పుడు మనకి ఏం చేయాలి, సచ్చినట్టు మనము కేస్ 1 కేస్ 2 సాల్వ్ చేయాల్సిందే. ఎందుకంటే ప్రాబ్లంలో మినిమం మాక్సిమం ఏం అడగనప్పుడు మనం ఏం చేస్తాం, కన్ఫ్యూజన్ లో ఉంటాము. అప్పుడు డెఫినెట్లీగా మనం ఏం చేయాలి, సో కేస్ 1 కేస్ 2 సాల్వ్ చేయాల్సిందే. కేస్ 1 ఫార్ములా ఏంటండి, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లస్ ఎన్ఏ కదండి. Yes, sir. రైట్ అండి. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? సింపుల్ గా 14 ప్లస్ 7 ప్లస్ 4, మిడిల్ హౌ మెనీ మెంబర్స్ ఉంటారంట, 4 మెంబర్స్ ఉంటారంట. దెన్ 14 ప్లస్ 7 ప్లస్ 4 is how much guys? 25 members are there. 25 members are there. అంటే సో ఆప్షన్ లో 25 ఉందండి. దట్స్ వై ఫస్ట్ ఆప్షన్ రైట్ ఆన్సర్ అని చెప్పొచ్చు. కానీ కేస్ 2 కూడా చెక్ చేద్దాం మనము. ఆల్రెడీ యు నో వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ ప్లస్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ మైనస్ n మైనస్ 2 అండి. ఓకేనా, రైట్. 14 ప్లస్ 7 మైనస్ 4 మైనస్ 2 అండి. వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ గైస్? 15, sir. సో 15. అంటే ఇప్పుడు ఆప్షన్ లో 15 ఉందా? No, sir. No. So option లో 15 లేదు కాబట్టి we are going to option 1 is the case 1 is the right answer. Clear and all of you? Yes, sir. Okay, all right. Any doubts regarding this problem? No, sir. No, sir. Right. Next one. In a row of boys, A is 15th from the left and B is 4th from the right. There are 3 boys between A and B. How many boys are there in the row? ఇక్కడ కూడా మనకి మాక్సిమం మినిమం ఏం అడగలేదు. అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, కేస్ 1 కేస్ 2 సాల్వ్ చేయాల్సిందే. సో ఫాస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పండి కేస్ 1 లో. Case 1 answer 22. 22. Yes, sir. So case 1 answer 22 and case 2 answer 16 minus 2. 14, sir. ఆప్షన్ లో ఇప్పుడు 14 ఉంది, 22 ఉంది. Now tell me which option is the right answer? 22, sir. 20. 22. Why 22? Why 22? Total 15 కంటే తక్కువ. Yes. ఇక్కడ A is 15th from the left end అన్నాడు. ఓకేనా, లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ 15th పొజిషన్ అంటే టోటల్ స్ట్రెంత్ ఎలా ఉండాలి, 15 కన్నా అబౌవ్ ఉండాలి. కానీ ఇక్కడ 14 అన్నాడు టోటల్ స్ట్రెంత్. దట్స్ వై రాంగ్ అండి. ఓకేనా, సో దట్స్ వై 22 is the right answer. క్లియర్ అండి ఇప్పుడు? Yes, sir. Right. And move on to next one. ఇదిగో చూడండి. సో వాట్ ఈస్ ద మాక్సిమం నంబర్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్స్ అన్నాడు. అంటే ఇప్పుడు కేస్ 1 యూజ్ చేస్తామా, కేస్ 2 యూజ్ చేస్తామా? Case 1. Case 1. అంతే కదా, ఈ కేస్ 2 అవసరం లేదు మనకి ఇక్కడ. Yes, sir. రైట్, ఫస్ట్ ఆన్సర్ చెప్పేసేయండి. సో 21 ప్లస్ 54, sir. 27 Option ప్లస్ 6. వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 54. వెరీ గుడ్, 54. క్లియర్ అండి? Yes, sir. Yes, sir. రిగార్డింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం? Yes, sir. No. రైట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ అండి. సో ఫైండ్ ద మినిమం నంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ అన్నాడు. మినిమం అంటే మనం ఏమి యూజ్ చేస్తాము, కేస్ 2 యూజ్ చేస్తాం అంతేనా.
Yes, sir. Right. What is the answer? Faster. I think no need pen and paper. Faster. 31, sir. Plus 19 minus 31, 1 sir. minus. What is the answer? 31, sir. Yes, 31 is the answer. Option 3 is the right answer. Clear అండి. సో మినిమం అన్నాడు కాబట్టి డైరెక్ట్ గా మనం కేస్ 2 ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే చాలు. Any doubts regarding this problem, guys? No, sir. Okay, right. And this is the ranking concept, guys. Right. So any doubts regarding this concept, guys? No, sir. No.